Hello everybody. سلام به همگی. I hope you're doing well. امیدوارم که حالتون عالی باشه. این جلسه we have another story to tell. Today's actually story is not different from previous stories I'm telling you. خیلی متفاوت با داستانهای دیگه نیست ولی یعنی عالیه. It's perfect. So I'm waiting for you guys to join us for another live. خب سلام به همگی. دارین دوستان اد میشین. So come on. Where are you? این هم از موهای ما. New style. Yes. So as I told you, tonight's story is telling you that you're very close to the finish line. بهت میگه که خیلی نزدیکی. You're closer than even you can imagine to the finish line. تو به خط آخر خیلی نزدیکی. You're from Tajikistan. Thank you for joining. مرسی که شرکت میکنی عزیزم. سلام به شما. خب nice haircut. Thank you so much. I don't know. I may look like Harley Quinn. شبیه هارلی کوین شدم یکم. این برای صورتی کنم این برم سبز دیگه خود جنسم. Okay. 3 feet from gold. داستان امشب ماست. Tonight's story, actually it's not night, but let's say tonight because شب که نیست ولی ما میگیم tonight because stories should be actually told at night. داستانا معمولا شبا باید گفته بشن. So tonight's story is this one. 3 feet from gold. 3 feet در واقع اجرا میشه 1 متری. 1 متر مونده تا طلا. It means that you're very close, even closer than you can imagine to the finish line. یه خیلی انقدر مونده تا به خط پایان برسی. آقا شروع کنیم. So let's start. I'm gonna read it once in English. داستان خیلی قشنگه. یک بار براتون به انگلیسی میخونم. توی دیسکریپشن هم همین الان خواهید داشت. میتونید ببینید. هیچ وقت جواب منو نمیدی؟ معذرت میخوام به خدا میدم. What was your question? خب حالا تا سوالت رو مینویسی عزیزم من اینو شروع بکنم. انگلیسیشو براتون میخونم. So I will read it once in English as usual. And you will actually learn some words and your actually ears you will get used to it. گوشتون آشنا میشه باهاش and then I'm gonna go for translation, interpretation part. بعد میرم سراغ ترجمه. خب حالا بریم سراغ داستان. 3 feet from gold. 1 متری طلایی. ببین چه خبره. طلا هم که دیگه الان نمیدونم وضعش چیه ولی خب به هر حال همه چی داره گرون میشه دیگه طلا هم روش. 3 feet from gold. Listen first just in English and then we will go for the interpretation. So don't worry about it, okay? During the gold rush, a man who had been mining in Colorado for several months quitted his job as he hadn't struck gold yet and the work was becoming tiresome. He sold his equipment to another man who resumed mining where it had been left off. The new miner was advised by his engineer that there was gold only 3 feet away from where the first miner stopped digging. The engineer was right, which means the first miner was a mere 3 feet away from striking gold before he quit it. Oh my God, just 3 feet away. خب حالا بریم سراغ داستان. بعد مورالش رو براتون میخونم. عالیه این داستان. It's sensational. I don't know how to just, نمیدونم چجوری how to explain it to you. You're just this much close to gold. انقدر نزدیک طلایی. یه کوچولو دیگه مونده. یه کوچولو. Yeah, okay.
3 feet away from gold. همونطور که گفتم معنیش میشه تقریباً 1 متری طلا. 1 متر تا طلا فاصله داری. During the gold rush. یه زمانی بود توی امریکا همه دنبال طلا بودن. یه چیزی گرفته بودن دستشون، زمین رو میکندن طلا پیدا کنن. I don't know whether you know it. I mean, you know the history or not. نمیدونم تاریخو میدونید یا نه. حالا منم نمیدونم. از خود یکی دیگه پرسیدم. Just kidding. So during the gold rush. تو این مدت زمانی که همه دنبال چیز بودن، during بین این زمانی که همه دنبال طلا بودن، during the gold rush. البته یه فیلمی هم هستش چارلی چپلین، دیدینش؟ گولد راش. کام اسمش گولد راش بود نه؟ دنبال طلا بودن، رفته و کفششو میخورد. Have you seen the movie? Have you watched it? دیدین فیلمشو؟ Have you seen the film? خیلی خوبه. آره کفش، نگاه عکس کفش گذاشته. کفششو میخورد، خیلی خوشمزه اینجا قاچ میکرد. عالیه، عاشق چارلی چپلینم، دیوونه‌شم. So, sorry, let's get back to the story. During the gold rush, تو این زمان, a man who had been mining in Colorado for several months quitted his job. یه مردی, a man who had been mining, mine یعنی معدن کندن, خب؟ as a verb, به عنوان فعلش میشه معدن کاری. یه مردی که همینجور بین همونا که تو دنبال طلا بودن داشت ماینینگ میکرد, who had been mining که دنبال طلا بود و اینا داشت میکند, in Colorado, توی ایالت کلرادو, for several months quitted his job. کارشو گذاشت کنار, خستشو ول کرد. quit job, quit یعنی stop کردن, دیگه اون کار رو انجام ندید. So he quitted his job as he hadn't struck gold yet and the work was becoming tiresome. به خاطر اینکه he hadn't struck gold yet, نتونسته بود به طلا برسه هنوز, و اینکه the work was becoming tiresome, خیلی طاقت فرسا و حوصله سربر شده بود دیگه این کار. خب ما یک کلمه tiresome داریم و یک tiring. اینو یادم بندازیم بهتون بگم آخر داستان چیه داستانش. خب he sold his equipment to another man who resumed mining where it had been left off. اومد he sold, فروخت تمام اون تجهیزاتشو. he sold his equipment, تجهیزاتشو فروخت به کی؟ to another man. رفت آقا بیخیال. he quitted his job. He sold all his equipment to another man who resumed mining. Resume یعنی ادامه دادن, که اون طرف ادامه داد این معدنکاری که اون ول کرده بود و این شروع کرد ادامه دادن. Where it had been left off. از اونجایی که اون طرف ول کرده بود, رها شده بود, از اونجا شروع کرد به ادامه دادن. So the new miner was advised by his engineer that there was gold only 3 feet away from where the first miner stopped digging. The new miner, این معدنکار یا کنده‌کار جدید, was advised by the engineer, by his engineer. توسط مهندسش, اون مهندسی که داشت, بهش در واقع این پیشنهاد رو داده بود, یعنی نصیحتش کرده بود, بهش گفته بود, خب مشاوره رو بهش داده بود. He was advised, the ماینره, که چی؟ که فقط 3 قدمی 1 متری بگیم, 1 متری طلاست. خب that the gold that there was gold only 3 feet away from where the first miner stopped digging. از اونجایی که اون اولی استاپ کرده بود کندن رو, فقط 1 متر مونده بود تا طلا. اینو بهش پیشنهادش, یعنی این نصیحت رو بهش کرده بود, تو ذهنش بود این ماینره. The engineer was right. مهندسه درست گفته بود, حق با اون بود. Which means the first miner was a mere 3 feet away from striking gold before he quit it.
مهندسه به این ماینر دومیه، با این معدنکار دومیه درست گفته بود. He was right. چرا؟ Which means یعنی این که the first minor was a mere. فقط یک کوچولو was a mere 3 feet away from striking gold. فقط 1 متریه، یعنی 1 متر دیگه میکن طلا اونجا بود. Before he quitted. قبل از اینکه استاپ کرد، گذاشت کنار. So you're closer than you can even imagine. خیلی نزدیکی. Let's go for the moral of this story. این مورال اصلا محشره. Listen to the moral of this story. The moral یعنی اون داستانی من اصلا برای چی گفتم؟ برای این گفتم. اصلا اینو باید اینجا بنویسی. When things start to get hard, listen carefully. It's beautiful. به من خیلی دقیق گوش بده، این اصلا عالیه این قسمتش. When things start to get hard. وقتی همه چیزها زندگی اصلا بگیم. When things start to get hard. وقتی همه چیز شروع میکنه به سخت شدن برای تو. Try to persevere through the adversity. سعی کن توی اون بدبختی و اون بیچارگی adversity دوام بیاری. مقاومت کنی. So, try to persevere through the adversity. Many people give up on following their dreams because the work becomes too difficult, tedious, or tiresome. Many people میگه که خیلی از آدما give up on following their dreams. میان روی اون رویاهاشون قدم میذارن، میگن ما دیگه نمیخوایم ادامه بدیم. give up میکنن، stop میکنن، میذارن کنار رویاهاشون رو. چرا؟ Most of the time it's because the work becomes too difficult. کارشون سخت میشه براشون سخت میشه، رویاه سخت میشه. یا because it is like it becomes tedious. boring میشه، خسته کننده میشه، یا tiresome خسته کننده، طاقت فرسا میشه. But often I am telling you, you have my word. آقا من بهتون قول میدم. But often اغلب موارد you are closer to the finish line than you may think. حتی از اون چیزی که فکر میکنی نزدیکتری به فینیش لاین یا خط پایان. And if you push just a little harder, you will succeed. که اگر یک کوچولو دیگه just a little push فقط یک کوچولو یه حول دیگه بدی رسیدی بهش. You will succeed. موفق میشی. Whoa, it was perfect. Wasn't it? حالا خیلیاتون ممکنه مثلا توی شرایط سختی باشین، هدفتون توی ذهنتون باشه، ولی بگی آقا دیگه نشد دیگه ولش کن. Just let's give up. But never give up. Never. این تو خیلی چیزا هم میتونه باشه. من مثلا زمانی که خودمو میگم، حالا بعد میام سراغ سوالای خوشگلتون. من مثلا موقعی که میخواستم لاغر بشم when I was like 100 kilograms، وقتی که 100 کیلو اینا بودم don't laugh at me، همیشه نمیشدم، لاغر نمیشدم. هی میگو آقا رژیم بگیر، ورزش بکن. ورزش کردن نمیکردم اونجا، جدی نمیومد پایین، ولی هر روز خودم وزن میکردم. هر روزم میگفتم من چرا پایین نمیام، ولش کن نمیشه. ولی یه روز گفتم باید بشه و شد. پشت یعنی یه کوچولو دیگه سعی بکنی میشه. یعنی فکر نکن دیگه ولش کن فلان. It was for me this way and the other actually aspects of my life. خب بریم سراغ سوالهای خوشگلتون. یک نفر اون وسط پرسیده کدوم آموزشگاه تدریس میکنید؟ من حضوری تدریس ندارم. چرا دارم؟ مثلا توی کالج‌های مختلف میرم، جایی که هستم. But it's, you know, I don't have special classes. ولی اینا کلاس من همه تایمم برای شما. حالا اینکه یه ذره اومدم تا خودم وفق بدم با تابستون و کرونا ول شد و یعنی ول نشد، ولی یه ذره یواشتر شد. اینه که بیرون رفتم و ورزش و اینا، دوباره اون وزنمو بیارم پایین. یه ذره زمان خواستم برای خودم بگیرم. اینه که چاق شدم. I don't think so. I'm not sure. چاق شدم و دارم لاغر میشم. So چجور میشه دوام آورد و مقاومت کرد؟
You know, we get used to situations. ما به شرایط عادت میکنیم. We get used to situations. But you need to change them. You need to take risks. Because باید تغییر کنی. باید ریسک بکنی. البته این کاریه که من تو مثلا میگم که آقا you live once. تمام. یه دونه کتاب گرامر میگم. You live once. یه بار زندگی میکنی. And live it the way you want to. اونجوری که میخوای زندگی کن. کتاب گرامر the best one is بتی آذر. خیلی کتابای خوبی هن. یکی grammar in use. کتابای grammar in use از basic, intermediate and advanced داره. فوق العاده است. grammar in use حتی بهتره. یعنی از نظر من برای کسی که تازه میخواد شروع بکنه. خب let me tell you something. I wanted to tell you this one. هیچ کدومتون اصلا گوش میدیم به من. دو تا کلمه بود. tiresome and tiring. مثلا ما میگیم که today was a tiring day. چرا نمیگیم tiresome day؟ ببین نگاه کن. tiring and tiresome متفاوتن. tiresome یعنی حوصله سربر یه جورایی. خب tiresome business یک کار، یک تجارت یا کار حوصله سربر. tiresome یعنی خسته کننده، از لحاظی که حوصلت سر میره دیگه، انقدر طولانیه، مثلا یه چیزیه که اینجوری حوصلت رو میگیره. ولی tiring is like tiring day یعنی روزی که خسته شدی، از لحاظ جسمی، روحی داغون شدی، میگیم tiring. so tiresome حوصله سربر، یه جورایی طاقت فرسا برای ما از لحاظ روحی. but tiring is like you get tired really. So this was the difference between tiresome and tiring. این تفاوت tiresome and tiring بود. And I wanted to tell you something else. یه چیز دیگه هم میخواستم بهتون بگم which was very good. این داستان از لحاظ گرامر خیلی چالنجینگه، چون had been doing رو میبینین توش. had been mining یعنی داشت مثلا چی میگن ماینینگ میکرد، معدنکاری میکرد، گذاشته quit his job، کارشو گذاشت کنار. خلاصه خیلی خوبه دیگه. چطور موهاتون کوتاه بلند میشه دیگه؟ علم پیشرفت کرده دیگه. فکر کردین مثلا این چه میدونم چی دیدین جنیفر لوپز، نمیدونم فلانی، شکیرا، مکیرا، اینا مثلا توی یه ویدیوش اینقدیه کوتاه، اصلا اینجاست موهاش، توی یکی دیگهش مثلا میاد اینجا، مثلا او علم پیشرفت کرده. But you know we should learn from Africans. یه دونه دوست افریقایی دارم، حالا خودمون داریم اینجا گاسپ میکنیم، پشت سرش حرف بزنم، فکر کنم خودش هم ببینه. I love gossiping. یه رفیق نایجریان دارم. Her name is Elizabeth. اسمش الیزابته. تازه با هم دوست شدیم و اینا. آقا هر روز یه شکلی، یه روز موهاشو از این چیزا میزنه بافتای افریقایی، یه روز موهاشو اصلا میبنده از این سیستمای چیز دارن. دیدین نمیدونم افریکانا رو دیدین انواع و اقسام بستنای شال و اینا دارن. They are different people. And when I look at her and look at myself، وقتی به اون نگاه میکنم، به خودم نگاه میکنم، میگم she is different every day. هر روز متفاوته، colorful، رنگای مختلف. مثلا یه بار قرمز میبنده این بالا، یه بار عکسش هم الان میذارم براتون تو استوری. But I think you know you can try different ways. You can try, you know. آقا خوش میگذره اینجوری، متفاوت باش. یه روز قرمز بپوش، یه روز سفید بپوش، یه روز هر جور دوست داری بگرد. Live the way you want. You live once. Listen to me. Yes. کتاب برای اصطلاحات امریکایی. بهترین کتابتون اینترنته، گوگل. و این که حالا بخوای کتاب بخوای در نظر بگیری، یه دونه کتاب آکسفورد یه دونه بودش که کتابای چیز داشت، آکسفورد ورد اسکیل بودن، آکسفورد ورد اسکیل. این ادوانس EDM رو داره، خیلی خوبه، سفید کتابش. آکسفورد ورد اسکیلز کتاباش بودن، بیسیک، اینترمدیت، ادوانس. یه دونه کتاب سفید داره، EDMs اصلا نوشته، American idioms. I think American idioms. کتاب خیلی خوبیه. کوچکترین
کوچکترین شاگردم پریا، خودت گفتی بگو سوالتو. ای جونم خوب کردی سوالتو گفتی. سوالتو جواب دادم؟ خدا کنه جواب داده باشم. I'm sorry if I didn't see your message but okay. دندونات قشنگه، دست شما درد نکنه. دندونات شما قشنگه. I brush them every night and every day. خیلی دو بار مسواک میزنم. نه من مدلینگ نه بابا توپلی هم. مدلینگ یعنی اینا که قدشون درازه همچین خوشگلن و ما معلمیم. اصالتا که اهل کجاییم؟ مامانم شیرازیه، خودم که تهران بزرگ شدم. پدرم هم پدر بزرگش عراق. پریا کلن خوشگله، خودت خوشگلی تداد شم. الکتریک براش یه ویدیو دیدم تو یوتیوب. اصلا یوتیوب دنیای من عوض کرده. من دنیای همه رو میتونه عوض بکنه. دختر صحبت میکرد به انگلیسی هم صحبت میکرد، اشتباه نکنم دیگه. یه ویدیو دیدم انگلیسی بود، میگفت رفتم دنتیست، دندون پزشکم، گفتش که دندوناتو با چی مسواک میزنی؟ و مسواک میزنم دیگه. با چی؟ با انگشت. گفته با مسواک عادی مسواک نزن، بهش گفته بود. بعد نوع این که چجوری با این مسواک بزنه رو گفت که من از اون روز به بعد گفتم بذار با این امتحان کنم. اولش یه ذره درد گرفت مثلا لثه ها و اینا، ولی بعد عادت کردم and it's better I think. من نظرم اینه که خیلی بهتره از این الکتریکیا. What a beautiful story. Thanks dear. Thank you for joining and listening to the story. مرسی از تو که شرکت کردی این داستان رو گوش دادی. So please apply these stories into your lives. اینا رو تو زندگیاتون apply کنید. So when I say you're even closer to the finish line than you can even imagine, وقتی میگم نزدیکتر از اون چیزی هستی به خط پایان که حتی تصورش رو میکنی، which is true. آقا یه چیزی رو من بهش یعنی رسیدم. شما وقتی یک هدفی رو تعیین میکنی، when you set a plan or a goal for yourself، خب یه پلن، یه هدفی برای خودت میذاری و هی شروع میکنی، حتی شده کوچولو دست و پا میزنی که به اون هدفت برسی. حتی اگر با خودت بگی که من اصلا موفق نیستم، به خدا میرسی بهش، امکان نداره نرسی. من اینجوری احساس میکنم، یعنی خدا بهت کمک میکنه، انرژی ها به هم میپیوندن تو بهش برسی و میرسی. لامینیت نیستم، گاز میگیرم. اذیتتون کردم. Thank you for joining another live. Tonight's story was perfect. It really changed my life. یه چیزایی تو زندگی موقعی آدم رو عوض میکنه. This one was one of them. یکی از همونا بود. So thank you again. من ممنونم شرکت کردین. پینا خانمم اینجا خوابیده منتظر کار ما تموم شد ببرمش بیرون. پینا این کود منو نگاه میکنی؟ اینجاست. حالا به هر حال اگر بیاد که میاد. میای؟ بیا. اومد. بودو بیا یکم بازی کن. بودو بیا. خوابش میاد. بودو بیا پینا. بیا. داره کش و قوس میره. Whatever. Okay. So love you so much. میبوسمتون از همین راه دور. Take care of yourselves. امیدوارم که هر روزتون قشنگ باشه، پر از انرژی‌های خوب باشه، انرژی‌های منفی از زندگیتون حذف شه. So پینا بودو بیا اینجا. میگم پینا چیکارش کنم نمیاد. نگاه کن. خش. صبر کن برم بیارمش. بیا اینجا ببینم. آقا این اسباب بازیش هم آوردم. یه اسباب بازی من تو خیابون پیدا کردم برای نمیدونم اسمش شما چی میذارین. نگاهش کن آخه. Just look at it. نگاه کن. پینا این کیه؟ آخ چی شده؟
آره این نمیدونم اسمش یه اسم براش بذاری. بنفشه، عروسک بنفشه. اتفاقا من خودم تو ذهنم بنفشه بود، راست میگه. این عروسکشه، نگاه کن چی کارش کرده، نگاه کن. من تو خیابون رو پیدا کردم، دیوونه اینه، نگاه کن چجوری نگاش میکنه. خدا وقتی میگیره دیگه ول پینو. آخ انداختمش، حالا دیگه میخواد بره بیارتش. بودو آخ فدای تو بشم من. So take care of yourself. See you. Bye.